16/2/25 महावाक्य पुनरावृत्ति अच्छी 2/2/2004 हेडलाइन अच्छी पूर्वज एवं पूज्य स्वरूपर समान रही विश्वर प्रत्येक आत्मांकर पालना कर आशीर्वाद दियो आशीर्वाद नियो। आज बापदादा निजर चारिआडर सर्वश्रेष्ठ पिलामानंकु देखुछंती। प्रत्येक संतान पूर्वज मध्य अटे एवं पूज्य मध्य अटे। सेथिपाई एही सृष्टि रूपी कल्पवृक्षर तुमे माने मूल मध्य अट एवं कांड मध्य अट। तेबे कांडर संपर्क सारा वृक्षर शाखा प्रशाखा सहित एवं पत्र सहित स्वतः ही रही थाए। तेणु समस्ते निजको एही भली श्रेष्ठ आत्मा सारा वृक्षर पूर्वज आत्मा बोली भाबुछ। जेपरी ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रांडफादर अर्थात आदि पिता कुहा जाउछि, सेहीपरि तांकर साथी हिसाब रे तुमे माने मध्य मास्टर आदि पिता अट। तेबे पूर्वज आत्मा मानकर केते समान रहिछि सेही निशारे रहुछ तो। सारा विश्वर आत्मा मानक भितरे चाहे जे कोनोसी धर्मर आत्मा होई थाउ ना काहींकी, किंतु सर्व आत्मा मानकर तुमे माने वृक्षर कांड रूपरे आधारित आधार मूरत तथा पूर्वज अट। एवं पूर्वज होइथिबा कारणरू पूज्य मध्य अट। तेणु पूर्वज आत्मा मानक द्वारा प्रत्येक आत्मा को स्वतः ही सकाश अर्थात शक्ति मिली थाए। जेपरी कौनसी वृक्ष को तार कांड द्वारा एवं मूल बा चेर द्वारा शेष पत्र को मध्य भोजन रूपी सकाश मिली थाए, सेहीपरि तुम भली पूर्वज मानकर मध्य कार्य कौन हेबा दरकार। पूर्वज मानकर कार्य है समस्तंकर पालना करिबा। लौकिक हिसाब रे मध्य देख पूर्वज मानक द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्तिर पालना हेउ जहा कि भोजन द्वारा बा पाठपढ़ा द्वारा शक्ति भरिबार पालना होई थाए। तेणु तुमे पूर्वज आत्मा मानकु बाबांक द्वारा मिलिथिबा शक्ति गुड़िक द्वारा सर्व आत्मा मानकर पालना करिबाकु हेबो। आजिकालीर समय अनुसारे सर्व आत्मा मानकु सर्वशक्तिर पालना देवार आवश्यकता रही। तुमे माने तो जानिछ जे आजिकाली आत्मा मानक भितरे दुख अशांति भरी रही। तेणु तुमे पूर्वज एवं पूज्य आत्मा मानकु निजर वंशावली मानक उपरे कौन दया आसु नहीं। जेपरी दुनिया रे जदि कौनसी विशेष अशांतिर वातावरण सृष्टि हुए, तेबे विशेष रूप से मिलिटारी बा पुलिस बाहिनी मध्य सजग हो जाती। सेहीपरि आजिकालीर वातावरण अनुसार तुमे पूर्वज आत्मा माने मध्य विशेष सेवा अर्थे निजको निमित्त मने करुछ तो। आमे सारा विश्वर पिता मामा आत्मा मानकर निमित्त अटो, एही स्मृति रहुछि तो। सारा विश्वर आत्मा मानकु आज तुम मानकर सकाशर आवश्यकता रही। एही भली बेहद विश्वर पूर्वज आत्मा बोली निजको अनुभव करुछ। विश्वर सेवा मने पड़ुछि ना केवल निजर सेंटरर सेवा मने पड़ुछि। आज सर्व आत्मा माने तुमे पूर्वज आत्मा मानकु ही डाकुछंती। प्रत्येक आत्मा निज निजर भिन्न भिन्न देवी मानकु बा देवता मानकु डाकुछंती। आपण आसंतु आमको क्षमा करि दियंतु एवं कृपा करंतु। तेणु भक्त मानकर डाकरा शुभुची तो कौन शुभुची ना नहीं। तेबे से जेउ धर्मर आत्मा होई थांतु ना काहींकी, जेतेबेले सेमानक सहित मिसुछ निजको सर्व आत्मा मानकर पूर्वज मने करी मिसुछ तो। कौन एभली अनुभव हेउछि जे एमाने मध्य आमे पूर्वज आत्मा मानकर ही शाखा प्रशाखा अटंती। सेमानंकु मध्य सकाश देबा वाला तुमे पूर्वज आत्मा अट। निजर कल्पवृक्षर चित्र को सम्मुख को आण। निजको देख तुमर स्थान केउठी। मूलरे मध्य तुमे माने अछ एवं कांड मध्य तुमे माने ही अट। एहा सहित परम धामरे मध्य देख तुमे पूर्वज आत्मा मानकर स्थान बाबांक सहित पाखापाखि ही रही। एहा तो जानिछ ना, जदि एही निशारे रही जे कोनोसी धर्मर आत्मा सहित मिसुछ, तेबे सेमाने तुमको आपणारे मने करुछंती एवं सही सृष्टि रे देखुछंती, सही दृष्टि रे देखुछंती। जदि सही भली पूर्वज पणियार निशारे स्मृति रे मनोवृत्ति रे बा दृष्टिर सहित मिसुछ, तेबे सेमानकु मध्य निजर पणियार आभास हेउछि। काहींकि ना तुमे समस्तंकर पूर्वज अट, समस्तंकर अट। एही स्मृति रे सेवा करिबा द्वारा प्रत्येक आत्मा अनुभव करिबे जे
ଏମାନେ ଆମର ହିଁ ପୂର୍ବଜ ବା ଇଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ମିଳିଗଲେ ପୁଣି ପୂଜ୍ୟ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ପୂଜା ହେଉଛି। କୌଣସି ବି ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କର ବା ମହାତ୍ମାଙ୍କର ତୁମ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜା ହେଉନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜା ହେଉନାହିଁ। ଗାୟନରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବିଧିପୂର୍ବକ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କୀର୍ତ୍ତିଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆରତି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ପୂଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ହେଉଛ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଏହିଭଳି ମନେ କରୁଛ ତ? ଏହିଭଳି ନିଶା ଅଛି ତ? କ'ଣ କହୁଛ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସେହି ନିଶାରେ ବା ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ନିଶା ରହୁଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ନିଶା ରହୁଛି ଏଥିରେ ହାତ ଉଠାଇଲ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ସବୁବେଳେ ନିଶା ରହୁଛି କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅବିନାଶୀ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚତୁରତାପୂର୍ବକ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ରହୁଛ ତ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ରହୁଛ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ କେବେ କେବେ ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖ, ବାବା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ, ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ, ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କେଉଁଭଳି ହେବା ଦରକାର? ଅବିନାଶୀ ହେବା ଦରକାର ନା କେବେ କେବେ ହେବା ଦରକାର? ବାପଦାଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସମୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବେହଦର ସେବାରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହଲଚଲରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଯାଉଛ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସେବା କରୁଛ ବା ସେବାର ଯୋଜନା କରୁଛ ବା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଛ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏକା ସମୟରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ସେବା ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର। କେବଳ ବାଣୀ ସେବା ନ ହେଉ, ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହେଉ ଏବଂ କର୍ମଣା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେବା ହେଉ। ସର୍ବଦା ସେବାର ଭାବ ଏବଂ ସେବାର ଭାବନା ରହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବାର ପରିଣାମ ଅଧିକ ଅଟେ। ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ସେବା ଏକାଠି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମିଳିବ। ବାପଦାଦା ସମାଚାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ସେବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ସେବା ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତିନି ପ୍ରକାରର ସେବା ଏକାଠି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେବାର ଗତିରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତ ଚାରିଆଡ଼ୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଏହା ଦେଖି ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସଦା ନିର୍ବିଘ୍ନ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଯଦି ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବ, ତେବେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକରୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଦୁଇଟି କଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଯଦିଓ ତାହା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ, ଆତ୍ମାର ମୂଳ ସଂସ୍କାରରେ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖ। ଚାହେଁ ଯେଉଁଭଳି ସଂସ୍କାରର ଆତ୍ମା ହେଉଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭକାମନା, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଭାବକୁ ଏବେ ଜାଗ୍ରତ କର। ଯେପରି ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଦେଖିଥିଲ, ସଂଗଠନ ଭିତରେ ରହି ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି, ଆତ୍ମିକ ବୃତ୍ତି ଆତ୍ମା ସହିତ ମିଶୁଛି, କଥା ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ କେତେ ପକ୍କା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସେବାର ବିସ୍ତାର ଭିତରେ, ସେବାର ବିସ୍ତାରର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ରଖି ଚାଲିବା, କଥା କହିବା, ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ସୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆତ୍ମିକ ସମାନ ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ସହଜରେ ସଫଳତା କରାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସବୁ କେଉଁଭଳି ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛ, ସେହି କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଦେବାତ୍ମାମାନେ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛ। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ୱରୂପରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ସହଜରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସବୁ କେଉଁଭଳି ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛ? ସେହି କଳ୍ପପୂର୍ବର ଦେବାତ୍ମାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛ। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଟ। ଦେବାତ୍ମା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଟ। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ୱରୂପରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସ। ସବୁ ସମୟରେ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୋ ଭଳି ଦେବାତ୍ମା ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା କ'ଣ? ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ଚିତ୍ର କେଉଁ ସେବା କରୁଛି? ଯେପରି ବି ଆତ୍ମା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ହିଁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ଯଦି ମେହନତ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା ସାରା ଦିନ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା, ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ଉପାଧି ତଥା ବରଦାନ ହିଁ ହେଉଛି ମହାଦାନୀ। ସେବା କରିବା ସମୟରେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାରେ କେବଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ। ଏହା କ'ଣ ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ କି? ନା ସହଜ ଅଟେ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସହଜ ଅଟେ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ତେବେ ବି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରିବ। କ'ଣ କହୁଛ? ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦର ଷ୍ଟକ୍ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ତ? ତେବେ ବିରୋଧ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ବିରୋଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପୋଜିସନ୍ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ପୋଜିସନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥାର୍ଥ ପଦରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଦେଖ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅପୋଜିସନ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିଲା ନା? ଏବଂ ନମ୍ବର 1 ପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ କିଏ ପାଇଲା? ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ପାଇଲେ ନା? ତେଣୁ ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଆ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଆ ନେଇଥିଲେ। ସାମୋହିତ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କହୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି, ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଦଳିଯିବ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହିଭଳି ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତି ରଖ। ଇଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଆମରି ପରିବାରର ଆତ୍ମା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ଇଏ ବଦଳିଲେ ଯାଇ ମୁଁ ବଦଳିବି, ଏହା ନୁହେଁ। ମୋତେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେବେ ଯାଇ ଦୁଆ ବାହାରିବ ଏବଂ ଦୁଆ ମିଳିବ। ଏବେ ତ ସମୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ଅତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଧାର ମୂରତ ହୁଅ। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ଆଧାର ମୂରତ, ଉଦ୍ଧାର ମୂରତ ଅଟ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ମୋତେ ନିମିତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ 3ଟି କଥା ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନ ରହୁ, ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପରଚିନ୍ତନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରଦର୍ଶନ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରଦର୍ଶନ ନ ହେଉ। ତୃତୀୟରେ ପରମତ ବା ପରସଙ୍ଗ ବା କୁସଙ୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରଦର୍ଶନ। ତୃତୀୟରେ ପରମତ ବା ପରସଙ୍ଗ ବା କୁସଙ୍ଗ। ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗ କର। କାହିଁକି ନା ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା କହିଥିଲେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପର ଉପକାରୀ ହୁଅ, ଆଉ 3ଟି ପର କାଟିଦିଅ। ପରଚିନ୍ତନ, ପରଦର୍ଶନ, ପରମର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ କୁସଙ୍ଗ ବା ଫାଲତୁ ସଙ୍ଗ। କେବଳ ପର ଉପକାରୀ ହୁଅ, ତେବେ ଯାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଦୁଆ ମିଳିବ ଏବଂ ଦୁଆ ଦେଇପାରିବ। ଯିଏ ଯାହା ବି ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦୁଆ ଦିଅ। ଏତିକି ସାହସ ଅଛି ତ? ଅଛି ସାହସ? ତେବେ ବାପଦାଦା ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସାହସ ରଖିବ, ଯିଏ ଯାହା ବି ଦେଉ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦୁଆ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦୁଆ ହିଁ ଦିଅ। ତେବେ ବାପଦାଦା ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସାହସ ରଖିବ, ଯିଏ ଯାହା ବି ଦେଉ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଆ ହିଁ ଦେବାର ଅଛି, ତେବେ ବାପଦାଦା ଏହି ବର୍ଷ ସାହସ ରଖିବା କାରଣରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। କିଛି ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଗୋଳମାଳ କରିବା ନାହିଁ।
ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ସାରା ରେକର୍ଡ ଆସୁଛି ନା। ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ନ ରହୁ। କ'ଣ ଅଛି ସାହସ? ଯଦି ଅଛି ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ଦେଖ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ହାତ ଉଠାଇ ଦିଅ ନାହିଁ, କରିବ ତ? ମଧୁବନ ନିବାସୀ ଏବଂ ଟିଚରମାନେ କରିବ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କସ୍ ଜମା କରିବ ତ? ଅଭିନନ୍ଦନ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟି ବାଲା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିର ପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ତ ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଥୀମାନେ ନିଜର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସ୍ଥିତି କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟି ବାଲାଙ୍କର ପାଠ ଉଭୟ ମିଶିଲେ ଯାଇ ସମାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? କେତେ ବର୍ଷରେ ହେବ? କେତେ ବର୍ଷରେ ହେବ? ସବୁ ତ ପାଳନ କରିନେଲ। ସିଲଭର ଜୁବୁଲି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବୁଲି, ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବୁଲି ସବୁ ତ ପାଳନ କରିଦେଲ। ଏବେ ନିଜର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସ୍ଥିତିର ସମାରୋହ ପାଳନ କର। ଏହାର ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ପାଣ୍ଡବମାନେ କୁହ, କ'ଣ ଏହାର କୌଣସି ତିଥି ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ଅଚାନକ ହେବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଯିବ? କୁହ, କିଛି ତ କୁହ। କ'ଣ କିଛି ଭାବୁଛ କି? ନିବର୍କୁ ପଚରାଯାଉଛି। କ'ଣ ଏହାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ ନା ଅଚାନକ ହେବ? କ'ଣ ତୁମେ ଦାଦୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛ କି? ଇଏ ଦାଦୀ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଦାଦୀ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ତୁମେ କୁହ। ରମେଶକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତୁମେ ଶୁଣାଅ। ଶେଷ ମଧ୍ୟ କେବେ? ଏତିକି କରିପାରିବ ନା? ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ କରି ଦେଖାଅ, ତାପରେ ବାବା ସାହସ ରଖିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ସାହସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏତିକି କରିପାରିବ ନା? ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ କରି ଦେଖାଅ, ତାପରେ ବାବା ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏବେ ରୁହାନୀ ଡ୍ରିଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଅଛି ତ? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜର ପୂର୍ବଜ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ପରମଧାମ ନିବାସୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୋଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଇପାରିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦେଶ ବିଦେଶ ଯେଉଁଠି ବି ଶୁଣୁଛ ବା ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଇଟ୍ ଦିଅ, ସକାଶ ଦିଅ, ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ବିଶ୍ୱର ପୂର୍ବଜ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦାତା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିବା ମହାଦାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ତା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୋଇ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଉଥିବା ସମୀପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ନମସ୍ତେ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଦାଦିଜୀ ଏବଂ ଦାଦି ଜାନକୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ଦାଦିଜୀ ଏବଂ ଦାଦି ଜାନକୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ କଥା। ଦୁଇ ଜଣ ଦାଦି ବହୁତ ଭଲ ପାଳନା ଦେଉଛ। ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନା ହେଉଛି ନା? ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଦୁଆ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେପରି ଏହାକୁ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେହିପରି ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଗଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ବିଶେଷତା ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ନିମିତ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା। ଏବଂ ସେହି ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆସିଯିବ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସିଯିବ। ବାପଦାଦା ଯେଉଁ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆସିଯିବ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଅଛି ତ? ଏହାର ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଭାବ ଯେ ମୋତେ ହିଁ ଏହାର ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି ଯଦି ସମସ୍ତେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ବିଶ୍ୱର ନବନିର୍ମାଣ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ନିମିତ୍ତ ଭାବ ହିଁ ସର୍ବଗୁଣର ଖଣି ଅଟେ। କେବଳ ସବୁ ସମୟରେ ଯଦି ଏହି ନିମିତ୍ତ ଭାବ ରହିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଆସିଯିବ। କାହିଁକିନା ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଭିତରେ ମୁଁ ପଣିଆ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ମୁଁ ପଣିଆ ହିଁ ତୁମକୁ ହଲଚଲରେ ନେଇ ଆସୁଛି। ନିମିତ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ତୋର ତୋଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଛି, ବାପଦାଦାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ହେଲା ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ ହେବା। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା ସହିତ ନିଜର ବିଶେଷତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମାନ କରିବ।
जहाँ भितर भी किछि विशेषता थिबार देखुच तेबे ताको अनुकरण करि परिबो। जदि आत्मा को एवं व्यक्ति को देखिब तेबे विशेषता एवं अवतरण आकर्षण उभय देखाଯିब। तेणु विशेषता को देख एवं सेथिरे समान हुआ। अच्छा, वरदान अच्छी निश्चयर खंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य तैयारी करुथिबा विजयर तिलकधारी हुआ। जो माने निश्चय बुद्धि संतान से माने केबे हेले केमिति किपरीर विस्तार जाती नहीं। सेमानकर निश्चयर अतुट रेखा अन्य आत्मा मानक मध्य स्पष्ट देखा जाउ थाए। सेमानकर निश्चयर रेखा मझिरे मझिरे खंडित होई न थाए। एही भली रेखा थिबा आत्मार मस्तकरे अर्थात स्मृति रे सर्वदा विजयर तिलक देखिबाकू मिली थाए। सेमाने जन्म हेबा मात्रके सेवार दायित्वर मुकुटधारी होइथांती। सर्वदा ज्ञान रत्न रे ही खेलु थांती। सर्वदा जोगर एवं खुशीर झुलणारे झुली झुली जीवन कटाउछंती। एहा ही हेउची नंबर 1 भाग्यर रेखा। स्लोगान बुद्धिरूपी कंप्यूटर रे फुल स्टॉप अर्थात बिंदुर मात्रा आसीबा अर्थ प्रसन्नचित स्थिति रे रहिबो। बुद्धिरूपी कंप्यूटर रे फुल स्टॉप अर्थात बिंदुर मात्रा आसीबा अर्थ प्रसन्नचित स्थिति रे रहिबो। अच्छा, ओम शांति।